एक बाणी का खास मुलाकात प्रोग्राम देखने वाले सारे ही दर्शकों को तुहाडे अपने मेज़बान डॉक्टर हरसिमरन सिंह वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों, खास मुलाकात प्रोग्राम अधीन जम्मू कश्मीर दीयां वक्खो वक्खरियां सिख शख्सियतों को तुहाडे रूबरू करना ही साडा मुख मंतव रहिंदा। इस मुहिम के तहत अज मेरे नाल स्टूडियो में मौजूद ने सरदार गुरनाम सिंह जी, जिन्होंने ना केवल समाज भलाई के खेत्र में चंगा नामना खटिया, सगों एक टीचर होने के नाते भी जो कि राष्ट्रपति अवार्ड नाल निवाजे जा चुके हैं। आओ गल करते हैं उन्होंने मुढ़ले जीवन बारे, उन्होंने धार्मिक जीवन बारे, समाजिक जीवन बारे। सब तो पहला मैं तुहानूं जी आया आखदा। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुढ़ला जीवन जिहड़ा हुंदा है इंसान दा, वो उसका जिहड़ा अगलेरा जीवन हुंदा है जां कह लीए परिपक्वता वाला जिहड़ा जीवन हुंदा है उसकी निशानदेही करदा है कि तुहाडा जिहड़ा जीवन का मुढ़ला सफ़र है वो किस तरह शुरू होया। वीर जी, मेरा जन्म कलकत्ता महानगर विच होया। मेरे पिता जी सरदार रमेश्वर सिंह जी उत्थे सर्विस करते सन। उत्थे ही मैं अपनी स्कूलिंग ग्रैजुएशन की। जिस तरह तुसीं दस्सिया मुढ़ला जीवन, तो सिख पंथ की या कौम के लिए कुछ कर गुजरन की जी गुड़ती है वो बचपन तो ही माँ बाप तो मिली। नितनेम करना, अमृत भी बचपन तो ही छकिया। तो स्कूलिंग करन तो बाद 1992 मैं जम्मू कश्मीर विच, क्योंकि पिछोकड़ साडा जम्मू कश्मीर का ही है, तो 1992 इत्थे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच एक टीचर के वजों नौकरी अपनी शुरुआत की। उसके बाद अगला जी पढ़ाई एजुकेशन जी है उत्थे जम्मू यूनिवर्सिटी तो BEd भी की, MA भी की, तो नाल दी नाल कौम की सेवा के लिए भी अपना जीवन लगातार लाते हैं। बड़ी गल करिए कि तो जिवें तुसीं दस्सिया कि 1992 तो तुहाडा जिहड़ा अध्यापक जीवन का सफ़र जिहड़ा शुरुआत होंदी है, 2019 विच तुहानूं राष्ट्रपति अवार्ड नाल भी सन्मानित किया जाता है। किस तरह का पूरा सफ़र रहा, की समस्यावां आईयां, की चुनौतियां आईयां जदों अवार्ड मिलिया, वो चुनौतियां अखां सामने दरपेश आईयां वापस? गल इस तरह है कि जदों मेरा जिन्नी भी सर्विस मैं अज तक की है सारे फार फ्लंग एरिया विच जिथे 2 घंटे 2.5 घंटे पैदल चल के मैं अपने स्कूल ते पुजदा सी। जिवें तुहानूं दस्सिया कि पिछोकड़ मेरा कलकत्ता महानगर दा, तो मेरी सोच जिहड़ी सी कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे जिन्हां विच गरीबी गुरबत ज़्यादा होंदी सी, बेसिक फैसिलिटियां उन्हां नूं नहीं होंदियां सी। सर्व शिक्षा अभियान 2003 विच लागू होया, उस तो बाद सरकारी स्कूलों में फंडिंग वगैरह आने लगी, लेकिन उस तो पहला स्कूलों की हालात इहो जिहे नहीं सन। तो मेरी हमेशा कोशिश होंदी सी मैं जिस भी स्कूल च गया अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ जी उन्होंने मुहैया कराई, वो यूनीफॉर्म हो गए, स्कूल का अच्छा वातावरण हो गया, उन्होंने सुधारने अपना पूरा योगदान दिता। मास्टर गेट मैनू मिलिया हाई स्कूल बड़शाला डोडा विच, जिथे कि 11 हिंदू वीरां नूं लैण ला के मार दिता गया सी आतंकवादी एरिए दे विच। उस समय उत्थे भी मैं अपनी जिहड़ियां सेवावां 2010 तो लैके 2013 तक दित्तियां। उस स्कूल नूं बनाउण दी भी कोशिश की। उहदे बाद उत्थों वापस आके मैं मिडल स्कूल लाड़ी दे विच मेरी हुई, जिथे 2.5-3 घंटे के करीब पैदल चलना पैंदा सी, लेकिन उस स्कूल का भी काया पलट किया। बच्चों को यूनीफॉर्म्स दिते, कुछ अपने दोस्त जिन्हां तो फंडिंग वगैरह करा के ते, लेकिन मेरी जी कोशिश हुई कि सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सारी सहूलतां होनियां चाहिए जी कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलदियां ने, ताकि उन्होंने माँ बाप ना सोचन कि काश साडे कोल भी पैसे होंदे तो साडा बच्चा इस तरह पढ़दा। और वो मेहनत ही मेरी रंग लाई, जिसकी वजह नाल 2019 विच मैनू राष्ट्रपति अवार्ड नाल जिहड़ा सन्मान किया गया। 2019 में जदों तुहानूं राष्ट्रपति अवार्ड नाल नवाजिया जाता है, अनुभव किस तरह से मन में किहो जिहे बलबले उठे, की सोचते हो इस बारे कि वो सारा जिहड़ा वरतारा सी उस समय का मन में खुशी सी, मन में एक लहर भी उठती है कि एक सिख पंथ का नाल संबंध रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति अवार्ड नाल सन्मानित किया जा रहा है, और खास करके जम्मू कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति। किस तरह मन में ये सारा जिहड़ा अनुभव है वो दर्शकों नाल साझा करो। 1992 तो लैके 2019 तक मैं जिहड़े भी स्कूल च सेवावां कीतियां उसका मनोरथ अवार्ड लैना नहीं सी, वो अपनी जिहड़ी अंतर आत्मा नूं मैं संतुष्ट करन लई वो सारा काम करदा रहा। 2019 दे विच ऑनलाइन प्रोसैस चलिया। उस तो पहला की हुंदा सीगा कि किसी को भी सन्मान मिल जाता सी जिहदा असर रसूख होए, लेकिन 2019 तो बाद ही ये मौका मिलिया कि एक प्रेजेंटेशन होंदी, तुसी अपनी फाइल जिहड़ी है वो ऑनलाइन अपने CO साहब को जमा करानी होंदी है। उसदे बाद वो एक जूरी बैठदी है, तुहाडी प्रेजेंटेशन के आधार पर 3 बंदियां दे नाम अगे जम्मू भेजे जाते हैं। जम्मू डायरैक्टर ऑफिस दे विच दोबारा तुहाडी प्रेजेंटेशन होंदी, फिर पूरे इस तरह ही 22 जिलियां दे विच 66 बंदे सिलैक्ट होकर आए, उन्हां विच 3 नाम जिहड़े गए तो सब तो मुढ़ला नाम जिहड़ा मेरा सीगा। फिर असी दिल्ली विज्ञान भवन दे विच साडी जूरी दे 9 मैंबरी जूरी के सामने प्रेजेंटेशन हुई। सो इन्नियां प्रेजेंटेशनां इन्ने उन्हां विच निकल के फिर जदों अवार्ड का नाम आया
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕੁਝ ਵਧਿਆ? ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰ ਫਲੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪਲੇਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ 1% 2% ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਗਤਾ ਜਸਰੋਟਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰ ਹੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਠਾਕੁਰ ਹੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1518 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਸਰੋਟੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 202 ਤੇ 205 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਮੰਡਲ ਤੇ ਜਸਰੋਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗਤਾ ਜਸਰੋਟੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੋ ਦਾਸ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, JNK ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਇਨ JNK। ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਹੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਟੈਕਟ। ਠਾਕੁਰ ਹੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ। 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਰਸਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਖਾਨਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਕੀਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ DPR ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਈਏ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ 16 ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।